यस। सो सब तो पहला तो ये है कि समझ सब तो उच्ची गल समझ हैगी है। पर जिस तरह की साडी समझ हुंदी है उस तरह दा साडा वर्ताव हुंदा है। हुण इस वेले इस वक्त जिस तरह के हालात ने उहदे मुताबिक सानू बड़ी तिखी अकल दी, बड़ी विवेक बुद्धि की जरूरत है। क्योंकि जो हालात ने उहदा किसी नू पता नहीं क्यों ने, किस तरह ने, अगों की होना है, बड़ी अनसर्टनटी है। उहदे बारे असी फ्यूचर का सानू कुछ पता नहीं, सारा कुछ उहदे हत्थां विच है। साडी ड्यूटी सिर्फ ये है कि इस वेले समझना है कि साडा रोल की है। जो असी कर सकते हैं समझना असी ओनू है। चिंता असी नहीं करनी, नैगेटिव ख्याल नहीं लेने। सो अज का जिहड़ा विषय उस काफ़ी सारा कनैक्टेड है कि असी अपने आप नू किवें समझना है। सो ये जिहड़ा विषय है ये सिर्फ इस हालात विच नहीं, ये सारे हालात दा है। किस तरह हर एक इंसान दा जिहड़ा मन है वो वखरे वखरे लैवल ते काम करता है और उस लैवल तो असी अगे किवें जाना है। सब तो वड्डी गल है जीवन सारा है ही है। जीवन असी कहने हैं बड़ा कॉम्पलैक्स है, बड़ियां मुश्किलां ने, ये सब ठीक है। पर उन्होंने असी ये सोच के कि जीवन मुश्किल है उहदे विच असी हुण उहनूं हैंडल किवें करना। असी हुण जिवें हमेशा ही कहने हैं मन नूं हमेशा असी डिस्कस करने हैं। अज असी मन दे बारे जिवें कि तुहानूं हैडिंग तो पता ही लग ही गया होना कि माइंड, इंटलैक्ट, मैमोरी। चौथा ये नहीं पाया ईगो या हंकार, वो बड़ा लंबा है, ओहदा असीं वखरा लैक्चर लवांगे। सो ये टॉपिक जिहड़ा इहनूं असीं अज भी समझांगे और इहनूं असीं घर जाके भी समझांगे, पर असीं इहनूं बार बार समझांगे क्योंकि मेनली साडा जीवन सारा इहदी बेस ते चल रहा है। सो वैसे असीं आम तौर ते असीं सवाल करने आ कि साडे विचार जिहड़े ने ओह जदों असीं बैठने आ पाठ करन साडे विचार दूसरे पासे जाते हैं। इहदे विच अज मेनली ये वे कि साडे विचार क्यों दूसरे पासे जाते ने और मन की जिहड़ी अवस्था है एक किस तरह की क्यों बनती है और ओहदी वर्किंग किस तरह होंदी। सो अज दा सारा लैक्चर मन ते है और मन जिहड़ा असीं यूजली इक्को ही वर्ड विच मन ले आने, पर अज असीं डिस्कस करांगे जिहड़ी कि असलीयत वो है कि मन जिहड़ा मन, बुद्धि, चित, हंकार, चार चीज़ां दा कंबीनेशन, चार चीज़ां दा रिसेंबलेंस है, चार चीज़ां दे असर थल्ले मन जिहड़ा बनिया है। सो जिन्ना चिर असीं चमां नूं ना समझिए ते सानू ये समझ नहीं आती कि मन इस तरह बिहेव क्यों करता है। तो अज असीं उन्हां अलहदा उन्होंने समझ के देखांगे हर एक दा रोल की है। मोर ओवर जिहड़ी सब तो जरूरी चीज समझण वाली है वो ये है कि साडा शरीर जदों खत्म हो जाता है, श्वास भी खत्म हो जाता है, वो सब कुछ तो तुहानूं पता है कि पंजां तत्तां दा बनिया, पंज तत्त जिहड़े ने वो अपने अपने विच जाके समा जाते हैं। लेकिन जो नहीं समांदा, जो जिंदा रहिंदा है, जिहड़ा कि साडे अगले जीवन दा बेस बनदा है, वो की है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਤਾਕਰਨ। अंताकरण ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਅੰਤਾਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੰਤਾਕਰਨ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਟੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਤःਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੰਤःਕਰਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਹੈਬਿਟਸ, ਟੈਂਡੈਂਸੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲੈਸਨ ਕੀਤਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਸੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਝ ਕਿਧਰੋਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜਲੀ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ 4 ਥਿੰਗਸ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ, ਮੈਂ ਨਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚ ਆਰ 4 ਥਿੰਗਸ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੈਸ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ 3 ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮਨ ਦੀਆਂ 3 ਮਤਲਬ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਈ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ, ਟੇਸਟ ਦਾ, ਟੱਚ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਜੋ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥਾਟ, ਵਰਡ ਐਂਡ ਡੀਡ, ਮਨ ਬਚ ਕਰ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਡਾਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ
ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜੋ ਮਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਥਾਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਡਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਮਨ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਜਾਂ whatever। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਕਿ ਮਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਿਊਲਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਇਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੀ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਇਸ ਹੈ, ਇਹ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡਨੈਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਰਮਾ ਆ ਕੇ ਚੁਗੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਰਮਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁਗਣਾ। ਥਰਡ ਕੰਮ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਆ ਸੀ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੌਣ ਤੇਜ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਆਮ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥਰਡ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸਟ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ। ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਣਾ। ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੌੜੇਗਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਣਗੇ? ਸੁਖਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਖਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਗੇਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵੱਸ।
ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਘੜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਐ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਐ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਐ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ, ਡਰ, ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਐ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਇੰਨਾ ਫੇਜ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਸਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਥ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੇਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸੰਤ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸਟੇਟ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਪਾਸਟ ਨਾ ਫਿਊਚਰ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਨਾ ਪਾਸਟ ਹੈ ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਪਛਾਣ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗਾ, then I'll come back. This is called awareness. This is called awareness. ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥਾਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਦਾ, ਤੇ we become aware and immediately ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥਾਟ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਟ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਕੜ ਲਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਟ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਕੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਆਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਭਈ ਪਾਸਟ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਐਂਡ ਡੈਡ, ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਪਾਸਟ, ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਨਾ ਪਾਸਟ ਨਾ ਫਿਊਚਰ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ what we are doing. then we should immediately come back and see ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਹੈਗਾ. ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਸਰ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ. ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਮਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਜੋ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗਾ ਬੁੱਧੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਦੇ. ਬੁੱਧੀ ਕਹੇਗੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਧੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ. ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਫਿਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ. ਸੋ ਬੁੱਧੀ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ. ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਦ ਕਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਇਹ ਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਹੈ. ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਧੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਇਜ਼ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਮਤ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ. ਵੈਸੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਨੇ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪਾਈਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ. ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. ਬਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ. ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਾ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ. Similarly, in so many things we misunderstand, so many things. ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ. ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਨ ਲਾਸ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦਾ ਸਾਈਡ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਗੀ. ਉਹ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਗੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਚੱਲੇਗੀ. ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਰਾਈਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ. ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਤੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ. ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈ ਬਿਲਕੁਲ. ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੱਪ ਤੇ ਰੱਸੀ ਦੀ. ਕਿ ਅੱਛਾ ਰੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਪਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਸੋਚ ਤੇ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਾਈਟ ਪਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਹੈ ਕੀ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਸੀ। ਬਟ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੱਪ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਸੀ ਸਮਝਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੱਤ ਤੇ ਅਸੱਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੱਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਪਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤ ਅਸੱਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੱਤ ਅਸੱਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਅਸੱਤ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲ ਲਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚਾਇਸ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚਾਇਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਾਇਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਵਰਗਾ ਚਮਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖਲ ਉਤਾਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਚਾਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਨੇ, ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਚਾਇਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਂ ਤੇਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਮਤ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ। ਮਨ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਚਾਇਸ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਠੀਕ। ਸੋ ਚਾਇਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਉਹ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ। ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਥਿਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮਤ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਮਤ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਥਾਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਲਤ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਯੂਨੀਕ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਬੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੂਅਲੀ ਆਦਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦੀ, ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ, ਮਨ ਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਜਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਹੈ ਲੌਜਿਕ, ਰੀਜ਼ਨ। ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲੌਜਿਕ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ: ਤਰਕ, ਕੁਤਰਕ ਤੇ ਵਿਤਰਕ। ਅੱਛਾ, ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਨਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਵਰਤਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਰਕ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੱਕੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਈ
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਏ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਬੇਰੀ ਪਾਏ ਪੜ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਵਰ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਤ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆ ਜਾ ਪੜੀ ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚੱਕਣਾ ਜਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇ ਤਰਕ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਊਠਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰਾ ਹਾਰ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਨਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਅਸ਼ਟਵਕਰ। ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਗੀਤਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਤੋ ਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਯੂਜੂਅਲੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ। ਇਹ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਜਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 8 ਵਾਲ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਡਿਸੇਬਲਡ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਾਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਜਨਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਨਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਨਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਕਾਬ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਰਕਾਬ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਕਾਬ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਵਾਰਡ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਮਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਟਿਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਤਰਕ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸੀ ਕੁਤਰਕ। ਕੁਤਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਯੂਜਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਔਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੁਤਰਕ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹਾਲਤ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਿਤਰਕ। ਵਿਤਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪਾਸਟ ਨਾ ਫਿਊਚਰ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਮੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਓਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ, ਸਾਧੂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬੁੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋਈਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਧਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਉਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੈਮਰੀ ਜਾਂ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਜਾਂ ਚਿੱਤ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਤੇ, ਫਿਰ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਅੰਤःਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਕੀ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਅੰਤःਕਰਨ ਤੇ ਟਿਕਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਵ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ? ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਈਆਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਚ ਗਈਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਆਦਤ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਯੈਸ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਦਿਸ।
ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਜਮਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਵੀ, ਬੁਰਾ ਵੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਆਦਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਕੁਛ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੰਗਾ ਪਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਾ ਜੈਸਾ ਦੀਵਾਰ ਚ ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਫਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਐਫਰਟ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰੂ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਭੇਜਦਾ, ਪੂਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। So then I say ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਤੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੇ 100%, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 100% ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਬਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਬ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸਟ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਫੇਥ ਨਾਲ ਕਿ ਯੈਸ ਇਟ ਹੈਪਨਡ। ਔਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਇਟ ਹੈਪਨਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਵੈਸੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਈਗੋ ਦੇ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਅੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਠ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਬੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮਤਲਬ ਗੋ ਥਰੂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੋਰਗਿਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਿਆਲ ਆਏ, ਡੂ ਵੀ ਫੋਰਗਿਵ ਆਵਰਸੈਲਫ ਔਰ ਡੂ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਾਸਟ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਐਂਡ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਅ ਡੈਡ ਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੈਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਸਟ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀਏ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਤੁਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਜਾਣੈ ਇਹੋ ਵਰਤੈ, ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ, ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ, ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਥਾਂ ਬਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣੇਗੀ। ਪਾਸਟ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਮਿੰਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਮਿੰਟ ਕੀ ਹੋਏ, तो बस अपने थॉट ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ 3 ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ 3 ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕਿ ਮਨ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਮਨ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਟਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿਨੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ,
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਨ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਇੱਧਰ ਲਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਸ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੱਤ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਇੰਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਸੋ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਓਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਾਣਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਬਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਆਨੰਦ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਆਪੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। तो आज तो बिल्कुल मेरा हर टाइम पे खत्म हो गया, बड़ी अच्छी गल है। सो होर कोई सवाल है? आंटी एक शब्द ध्यान आ रहा सी। हाँ जी। गुरु तेग बहादुर जी दा चित तो चित्ता आया, इज इट मे बी कनेक्टेड, आई एम नॉट श्योर, पर तुसी एक्सप्लेन कर दियो। चेतना है ता चेतना है तो चेत ले निस्दिन में प्राणी, छिन छिन औद बिहात है फूटे कट ज्यों पानी। हाँ बिल्कुल, ये तो सीधा ही है कि चेतना की है। हुण तुसी आज ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। चेतना ਨੂੰ चेतना है तो चेत ले। जे तू सोचना है सोच ले, याद कर ले, निस दिन में प्राणी। देखो ये तो हम सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਰ ਬਿਆਟ ਫੂਟੇ ਘਟ में पानी, कि हर ਸਾਹ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੜਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਚੇਤਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਹੀ ਚੇਤਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਨਾ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚੇਤਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ ਜੀ? हाँ जी, थैंक यू जी।
ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਮੈਮਰੀਜ਼ ਦਾ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਕੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਮਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਲ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਲ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਧਿਆਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਆਂਟੀ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ there is lot of things you have to think about it, so ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ you know just thinking there's lot to think about and you know ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰਕੇ questions maybe ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਿੰਟ ਤੇ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਆਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਲਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਸਕੀਨ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਸ ਐਵੇਂ ਕਿ ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਥਿੰਗ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਬੀ month from now ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਦੇ ਨਵੀਂ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਅਰ ਆਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਯਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਮ ਕਮਿਟਡ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਔਰ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਅਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨੰਦਿਤ ਰਵਾਂ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। You are able to play your role. That's the main thing. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਖੋ ਫਿਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੈਪਚੁਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਰਿਚੈਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨ ਗਾਈਡ ਈਚ ਅਦਰ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਛੇਤੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਟਕਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਟਕਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਖੇਡ ਔਰ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਖੇਡ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਹੀ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬੜਾ ਜੋਤ ਮਾਂ ਬਲਸੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਇਹ ਜੋਧਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਜੋਧੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋਧੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਵਰੀਬੋਡੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਡੋਲੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਆਂਟੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜੀ। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। अपने ताप निवारण हरा दुखंता सुखरास ताको बिगन को लागे जाके तब आगे अरदास। अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती की सहाय वार श्री भगवती की कृपा श्री दसवीं कृष्णा भगवती सिमर के गुरु नानक लेके आए थे अंगद अमरदास रामदास अर्जन हर गोविंद सिंह श्री हरिराय श्री कृष्ण एक बहादुर सिंह करना उन्हें सब 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब 10वां पातशाह जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पाठ दर्शन वाहिगुरु जी आप जी के सोने 5 प्यारे चार साहिबजादे चारों मुक्ति हथियां सखियां सखियां जिन्होंने नाम जपिया नाम को जपिया देख
ਚਲਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਨਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜਾਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਚਲਾਈ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਵਾ ਮਨ तीसरे ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗਲਾ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਸਫਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਦੇ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਕੋਟਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਦਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪ ਸਾਨੂੰ हिम्मत बख्श के उद्यम बख्श के दातार पिता जी संगठी तौर पे आपकी सारे इकट्ठे कर दिए दातार पिता जी आप ही रसना पे बैठ के सानू विचार दसते हो दातार पिता जी जीवन जीन की जांच दसते हो सच्चे पिता वाहिगुरू जी आप जी के हजूर अरदास बेनती है जो भी आप जी ने सानू अज दे सोच बख्शी है आप कृपा करके उस हिसाब नाल साडी सोच भी बदलो दाता पिता जी आप मेहर करो ताकि असी सुच्ची निर्मल जिंदगी जीन के काबिल बन सके सच्चे पिता वाहिगुरू जी मेहर करो उन्हें भुल्लां चुकां गलतियां नूं बख्श देना सारियां दे सिर ते मेहर भरे हाथ रख के सेहत दान बख्शो नाम बाणी नाल प्यार ते विश्वास रखो अपने चरना कमलां दी खीर रखो सारियां दे परिवारां विच सुख शांति रखाओ जी सोई ते प्यारे नूं मिले जिन्हां ने आपका नाम स्वास स्वास्थ्य सुख हो गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बोले सो निहाल सत श्री वाहिगुरू जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ थैंक यू सारी साध संगत दा थैंक यू थैंक्स आप जी का भी बहुत बहुत थैंक्स